नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हूँ देवेंद्र सिंह जाडेजा, आरडी आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज मुंद्रा। आज आप लेक्चर में चर्चा करवानी है बीए सेमेस्टर 3 अलाइड इलेक्टिव पेपर कोड है ACEC 303। विषयનું नाम है अर्थशास्त्र। आ अर्थशास्त्र विषय में आपणे अर्थशास्त्रनी एक शाखा प्रादेशिक अर्थशास्त्र, ये प्रादेशिक अर्थशास्त्र अंतर्गत आपणे आपणा अभ्यासक्रम में गुजरातनु अर्थतंत्र जे पेपर है तेना विषे चर्चा करवानी है। तो गुजरातनु अर्थतंत्र जे पेपर बीए सेमेस्टर 3 में आपणे आवे छे, द्वितीय गुण विषय तरीके पण आने आपणे ओळखीए छीए। तो तेमां आपणे आजे तेना अभ्यासक्रम विषयनी थोड़ी चर्चा करीशुं। तो आपणे आ विषय अंतर्गत 3 मिनिटनो आपणे अभ्यास करवानो छे। तेमां आवता विविध मुद्दाओनी चर्चा करीए ते पहला आपणे प्रादेशिक अर्थशास्त्रनो थोड़ो अर्थ मेळवीए। तो प्रादेशिक अर्थशास्त्रनी थोड़ी व्याख्या जोईए। वोल्टर इसार्ड प्रादेशिक अर्थशास्त्री नी व्याख्या तेमने आपी छे। तेमां तेमनुं पुस्तक मेथड ऑफ रीजनल एनालिसिस 1960 में प्रकाशित थयुं वोल्टर इसार्डनुं। तेमां तेमने कह्युं तो के प्रादेशिक अर्थशास्त्र ए प्रादेशिक समस्याओनो अभ्यास करे छे। वोल्टर इसार्ड कहे छे कि प्रादेशिक अर्थशास्त्र ए प्रादेशिक समस्याओनो अभ्यास करे छे। त्यारबाद बीजी व्याख्या छे लाइस लेफेबरनी। तेओ जणावे छे कि प्रादेशिक अर्थशास्त्र एटले स्थळ विषय, अलगता अने तेना वडे सर्जाती आर्थिक बाबतोनुं अभ्यास करतुं शास्त्र एटले प्रादेशिक अर्थशास्त्र। त्यारबाद व्याख्या छे जॉन बोट्स अने स्टाइनना मते। तेमने आपी छे प्रादेशिक अर्थशास्त्र एटले साधनोनी अगतिशीलताना कारणे उद्भवती प्रादेशिक आर्थिक समस्याओनो अभ्यास करे छे। प्रादेशिक अर्थशास्त्र केनो अभ्यास करे छे तो कि साधनोनी अगतिशीलताना कारणे उद्भवती प्रादेशिक आर्थिक समस्याओनो अभ्यास करे छे। त्यारबाद विनोद दुबे नी व्याख्या जोईए तो कि प्रादेशिक अर्थशास्त्र एटले असमान अने अपूर्ण रीते गतिशील साधनोना विश्वमां विस्तारोनी अने आंतरसंबंधोनो आर्थिक दृष्टिकोणथी करवामां आवतो अभ्यास छे। तो आ जे व्याख्या छे ते प्रादेशिक अर्थशास्त्रनी विविध अर्थशास्त्रीओ आपेली व्याख्या छे। तो आपणे सौ जाणीए छीए कि अर्थशास्त्र ए आर्थिक समस्याओनो अभ्यास करे छे। ज्यारे कोई देश के नो ज्यारे अभ्यास करवामां आवे छे, दाखला तरीके ते देशनी राष्ट्रीय आवक के ते देशनी माथादीठ आवक के ते देशनुं गरीबीनुं चित्र, तो आ जे अभ्यास समग्र राष्ट्रने ध्यानमां राखीने करवामां आवे छे। त्यारे जो आपणे मानी लो कि राष्ट्रीय आवकनुं चित्र आपणे बहु सारुं जोवा मळे अने तेनाथी आपणे खुश थईए ते वात साची, परंतु कोई एक प्रदेशनी खरेखर समस्या शुं छे, जो एक प्रदेशनो अलगथी जो अभ्यास करवामां आवे तो जे ते प्रदेशनुं चित्र आपणे जोई सकीए। मानी लो कि राष्ट्रीय आपणो अभ्यास करीए अने राष्ट्रीय आवक बहु आपणे ऊंची जोवा मळे अने कोई प्रदेशनो ज्यारे अलगथी अभ्यास करीए त्यारे आपणे खबर पड़े कि ते प्रदेशनी जे माथादीठ आवक छे ते राष्ट्रनी माथादीठ आवक करता त्याना लोकोनी जे आवक छे ते खूब नीची छे एवुं पण जोवा मळे। એટલા માટે એક પ્રદેશનો ની અલગથી અભ્યાસ કરવામાં એટલે કે સમગ્ર દેશની એક સમસ્યા છે, પણ એક પ્રદેશ જુદા જુદા પ્રદેશની આર્થિક સમસ્યાઓ પણ જુદી જુદી હોઈ શકે। એના ઘણા બધા કારણો છે કે પ્રાદેશિક ભિન્નતા, દાખલા તરીકે જુદા જુદા પ્રદેશની ભૌગોલિક સ્થિતિ જુદી જુદી હોય છે, જુદા જુદા પ્રદેશની રહેતા લોકોની વિચારસરણી કે એની સાંસ્કૃતિક વારસો, આ બધી જ બાબતો જે છે એમાં તફાવત
છે અને તેના કારણે તેમની સમસ્યાઓ પણ જુદી જુદી હોય છે. એટલા માટે એક પ્રદેશનો અલગથી અભ્યાસ જ્યારે કરવામાં આવે અને એનો અભ્યાસ કરવામાં આવે અને તેનાથી આપણે જે તે પ્રદેશની સમસ્યાઓને જાણી શકીએ અને તેને દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરી શકીએ. એટલા માટે આ જે અર્થશાસ્ત્ર છે, પ્રાદેશિક અર્થશાસ્ત્ર, તેમાં એક પ્રદેશનો અલગથી જે તે પ્રદેશનો અલગથી અભ્યાસ કરવામાં આવે છે. તો આપણે આપણા વિષયમાં આજે એવી જ રીતે પ્રાદેશિક અર્થશાસ્ત્ર અંતર્ગત ગુજરાતના અર્થતંત્રનો અભ્યાસ કરવાનો છે. ભારતીય અર્થતંત્રમાં એક અલગથી ગુજરાતનો જે છે એ અભ્યાસ કરવાનો છે કે ગુજરાતના અર્થતંત્રની સમસ્યાઓ શું છે. ભારતની તો છે કે આખા રાષ્ટ્રનો અભ્યાસ કરી ત્યારે તો તેમાંથી ગુજરાતનું અર્થતંત્રનો અલગથી અભ્યાસ કરી અને ગુજરાતની આર્થિક સમસ્યાઓ શું છે તેને જાણવાનો આપણે અહીં પ્રયત્ન કરવાનો છે. તો સૌપ્રથમ આપણે જોશું તો ગુજરાતનું અર્થતંત્ર. તો અર્થતંત્ર એટલે શું તેનો પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. અર્થતંત્રની વ્યાખ્યા આપણે લખી લઈએ તો દેશમાં થતી તમામ આર્થિક પ્રવૃત્તિઓનો સરવાળો એટલે જે તે પ્રદેશ કે દેશનું અર્થતંત્ર. એટલે કે દેશમાં થતી દેશ કે પ્રદેશમાં થતી તમામ આર્થિક પ્રવૃત્તિઓનો સરવાળો એટલે અર્થતંત્ર. તો આ અર્થતંત્રને આપણે 3 વિભાગોમાં વિભાજિત કરી શકીએ છીએ. પ્રાથમિક ક્ષેત્ર જેને આપણે કૃષિ ક્ષેત્ર તરીકે ઓળખીએ છીએ, દ્વિતીય ક્ષેત્ર કે જેને આપણે ઉદ્યોગ ક્ષેત્ર તરીકે ઓળખીએ છીએ, તૃતીય ક્ષેત્ર કે જેને આપણે સેવા ક્ષેત્ર તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો આ જે આર્થિક પ્રવૃત્તિઓ છે એને 3 ભાગમાં વિભાજિત કરી શકાય છે. તો આ વાત થઈ અર્થતંત્રની. એટલે કે ગુજરાતની જે આર્થિક પ્રવૃત્તિઓનો સરવાળો એટલે ગુજરાતમાં ચાલતી આર્થિક પ્રવૃત્તિઓ કૃષિ, ઉદ્યોગ અને સેવા એની સ્થિતિ કેવી છે ગુજરાતમાં, તો તેના વિશેની આપણે એની ચર્ચા કરવાની છે. એટલે ગુજરાતના અર્થતંત્રનો આપણે અહીં અભ્યાસ કરવાનો છે. એટલે કે એમાં આ 3 બાબતો આવશે, કૃષિ, ઉદ્યોગ અને સેવા ક્ષેત્રને આપણે જોવાના છે. તો હવે મિત્રો આપણે પ્રથમ યુનિટમાં કઈ બાબતો ભણવાની છે તેની આપણે ચર્ચા કરીએ. તો પ્રથમ યુનિટનું નામ છે પરિચય. તેમાં આપણે પ્રાદેશિક અર્થશાસ્ત્રનું મહત્વ જોવાનું છે. પ્રાદેશિક અર્થશાસ્ત્રનું મહત્વ શું છે, ત્યારબાદ પ્રાદેશિક વિકાસના સિદ્ધાંતોની ચર્ચા કરવાની છે, ત્યારબાદ આર્થિક અને પ્રાદેશિક નો ખ્યાલ મેળવવાનો છે અને ભારતીય અર્થવ્યવસ્થાની પૃષ્ઠભૂમિમાં ગુજરાતનું સ્થાન કેવું છે તે આપણે જોવાનું છે. ત્યારબાદ રાજ્ય ઘરગથ્થુ ઉત્પાદનમાં ગુજરાતની વર્તમાન સ્થિતિ શું છે તે ચકાસવાની છે. ત્યારબાદ 2001 અને 2011 થી ગુજરાતનું વસ્તી વિષયક ચિત્ર જોવાનું છે. તેમાં આપણે જન્મદર, મૃત્યુદર, જાતિ પ્રમાણ, સાક્ષરતા દર, વય રચના, ગ્રામીણ શહેરી વસ્તીનું વિતરણ, ત્યારબાદ ગુજરાતની આર્થિક રૂપરેખા જેમાં રાજ્યનું ઘરગથ્થુ ઉત્પાદનનો આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે. તો આટલા મુદ્દાઓ જે છે તે આપણે પ્રથમ યુનિટમાં જોવાના છે. તેનો અભ્યાસ કરીએ તે પહેલાં આપણે કેટલીક વ્યાખ્યાઓની ચર્ચા અહીં કરીએ. તો સૌપ્રથમ પ્રાદેશિક એટલે શું, તો કે પ્રાદેશિક એટલે પ્રદેશની અંદર પ્રદેશના વિવિધ ભાગ સાથે અથવા તેમાં રહેલા અને તેની સાથે સંબંધિત બાબતો તેવો તેનો અર્થ થાય છે. તો ત્યારબાદ જોઈએ ઘરગથ્થુ ઉત્પાદન એટલે શું, તો કે એક વર્ષ દરમિયાન દેશ કે પ્રદેશ અંદર ઉત્પન્ન થયેલી ચીજવસ્તુઓ અને સેવાઓનું કુલ નાણાકીય મૂલ્ય એટલે તે પ્રદેશ કે તે દેશનું ઘરગથ્થુ ઉત્પાદન. ત્યારબાદ જોઈએ જન્મદર એટલે શું, તો કે એક વર્ષ દરમિયાન 1000ની વસ્તીમાં જન્મતા બાળકોનું સરેરાશ પ્રમાણ
એટલે તે વિસ્તારનો જન્મ દર. ત્યારબાદ મૃત્યુ દર એટલે શું? તો દર 1000 વસ્તી દીઠ એક વર્ષમાં સરેરાશ મૃત્યુ પામતા લોકોનું પ્રમાણ એટલે મૃત્યુ દર. ત્યારબાદ જાતિ પ્રમાણ એટલે શું? તો કે પ્રતિ 1000 પુરુષોની સરખામણીમાં સ્ત્રીઓની સંખ્યાને જાતિ પ્રમાણ કહે છે. ત્યારબાદ સાક્ષરતા એટલે શું? સાક્ષરતા એટલે વ્યક્તિ પોતાની માતૃભાષામાં લખી વાંચી શકે તે. તો આ વાત થઈ પ્રથમ યુનિટની. પ્રથમ યુનિટમાં આપણે આટલા મુદ્દાઓ જોવાના છે. હવે વાત કરીએ યુનિટ નંબર 2. યુનિટ નંબર 2 નું નામ છે કૃષિ ક્ષેત્ર. તો આ યુનિટમાં આપણે ગુજરાતના કૃષિ આબોહવા વિસ્તારો, જમીન ઉપયોગ, ઉત્પાદકતા અને પાકની તરેહ, ત્યારબાદ સિંચાઈ જેમાં મોટી સિંચાઈ, મધ્યમ સિંચાઈ અને નાની સિંચાઈ, ત્યારબાદ સરદાર સરોવર ડેમ અને તેની કૃષિ ક્ષેત્રે ભૂમિકા તે જોવાની છે. ત્યારબાદ ગુજરાતમાં કૃષિ બજાર એટલે આપણે ગુજરાતના કૃષિ ક્ષેત્રનો અહીં અભ્યાસ કરવાનો છે. તો સૌપ્રથમ કૃષિ ક્ષેત્ર એટલે શું? તો કે અર્થતંત્રના 3 ક્ષેત્રોમાં પ્રાથમિક ક્ષેત્ર એટલે ખેતી ક્ષેત્ર કે કૃષિ ક્ષેત્ર અથવા એને કૃષિ ક્ષેત્ર અથવા ખેતી ક્ષેત્ર તરીકે ઓળખીએ છીએ. કૃષિ ક્ષેત્રમાં માનવ પ્રયત્નો દ્વારા કુદરતી રીતે થતા ઉત્પાદનનો સમાવેશ થાય છે. કૃષિ ક્ષેત્રનો આધાર મહદઅંશે કુદરતી પરિબળો ઉપર રહેલો હોય છે. દરેક દેશમાં આર્થિક વિકાસ માટે કૃષિ ક્ષેત્ર એ પાયાનું ગણવામાં આવે છે. તો આ વાત થઈ કૃષિ ક્ષેત્રની. ત્યારબાદ ખેત ઉત્પાદકતા એટલે શું? તો કે ખેતીમાં 1 હેક્ટર દીઠ સરેરાશ ઉત્પાદન એટલે ખેત ઉત્પાદકતા, જેમાં ખેત ઉત્પાદકતા બરાબર કુલ ઉત્પાદન અને એના ભાગ્યા કુલ હેક્ટર કરવાથી આપણને ઉત્પાદકતા પ્રાપ્ત થાય છે. ત્યારબાદ પાકની તરેહ એટલે શું? ખેતીના કુલ વાવેતર વિસ્તારમાં કયા કયા પાકોને કેટલા પ્રમાણમાં વિસ્તાર ફાળવવામાં આવ્યો છે તેની માહિતી એટલે પાકની તરેહ. તો આટલા મુદ્દાઓ મિત્રો આપણે યુનિટ નંબર 2 માં જોવાના છે. હવે જોઈએ આપણે યુનિટ નંબર 3. યુનિટ નંબર 3 નું નામ છે ઉદ્યોગ અને સેવા ક્ષેત્ર, જેમાં આપણે જોવાનું છે 1960 થી ગુજરાતનો ઔદ્યોગિક વિકાસ, ત્યારબાદ ઉદ્યોગોના માળખામાં પરિવર્તન, ત્યારબાદ ગુજરાતમાં ઔદ્યોગિક રોકાણ, ત્યારબાદ તાજેતરની ઔદ્યોગિક નીતિ, ત્યારબાદ ગુજરાતનો સેવા ક્ષેત્રનો વિકાસ, ત્યારબાદ ગુજરાતના સેવા ક્ષેત્ર અંતર્ગત શિક્ષણ, આરોગ્ય, બેન્કિંગ અને સંદેશા વ્યવહાર. આટલા મુદ્દાઓ જે છે એ યુનિટ નંબર 3 માં આપણે જોવાના છે. બંને ક્ષેત્ર ઉદ્યોગ અને સેવા ક્ષેત્રને અહીં આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે. તો તેમાં આવતી કેટલીક મહત્વની વ્યાખ્યાઓ જોઈએ. તો ઉદ્યોગ ક્ષેત્ર. ઉદ્યોગ ક્ષેત્ર એટલે શું? તો કે અર્થતંત્રના 3 ક્ષેત્ર પૈકી દ્વિતીય ક્ષેત્ર એટલે ઉદ્યોગ ક્ષેત્ર. ઉદ્યોગોમાં ખેતી સિવાયની વસ્તુના ઉત્પાદન કાર્યો જેમ કે મેન્યુફેક્ચરિંગ, વીજળી, બાંધકામ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. ત્યારબાદ ઉદ્યોગ એટલે શું? તો કે એક જ પ્રકારની વસ્તુ કે સેવાઓનું ઉત્પાદન કરતી પેઢીઓના સમૂહને ઉદ્યોગ તરીકે ઓળખાય છે. ત્યારબાદ ઔદ્યોગિકરણ એટલે શું? તો કે દેશની રાષ્ટ્રીય આવક અને રોજગારીમાં ઉદ્યોગ ક્ષેત્રનો હિસ્સો ઝડપથી વધારવાની પ્રક્રિયા એટલે ઔદ્યોગિકરણ. ત્યારબાદ ઔદ્યોગિક નીતિ એટલે શું? તો કે દેશના ઔદ્યોગિક વિકાસ પ્રત્યેના સરકારના અભિગમને સ્પષ્ટ કરતા વલણને ઔદ્યોગિક નીતિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ત્યારબાદ
છે સેવા ક્ષેત્ર એટલે શું? તો કે અર્થતંત્રના 3 ક્ષેત્ર પૈકી તૃતીય ક્ષેત્રને સેવા ક્ષેત્ર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. સેવા ક્ષેત્રમાં સંદેશા વ્યવહાર, બેન્કિંગ, શિક્ષણ, આરોગ્ય વગેરે જેવી સેવાકીય આર્થિક પ્રવૃત્તિઓનો સમાવેશ થાય છે. તો આટલી જે બાબતો છે તેનો અભ્યાસ આપણે યુનિટ નંબર 3 કરવાનો છે. તો આજના લેક્ચરમાં આપણે ગુજરાતના અર્થતંત્રના અભ્યાસક્રમ વિશે વાત કરી. હવે પછી ઊંડાણપૂર્વક અભ્યાસ હવે પછીના લેક્ચરમાં આપણે કરીશું. આ લેક્ચરમાં મિત્રો આટલું જ.